Savio. Can you share your experience as a teacher? Experience. I went fifth standard, and even though they were disciplined, they were difficult to handle at times, and it really makes you think about how the teachers work hard to handle the students. But overall, it was a fine experience. Thank you. What are they made of? It was a nice experience to be a teacher. For the first time being a teacher, it gives us a motivation to be a teacher in the future, and also it makes us aware of the practical difficulties when we face students in front of us. Well, but it was a very nice experience. Definitely a wonderful experience. The students were really disciplined. Even though they were disciplined, I faced a lot of difficulties, and wearing sari and teaching is definitely a difficult job, and the teachers, they are doing really great, and this is my first time, and yeah, it was a great experience. Experience as a teacher? Yes, it was very nice. The students were very cooperative, and they have behaved well in the class. They have obeyed what I have said, and they were very nice children. Great. Yeah. Can you say something more? I was assigned to take classes for the 30 students, and they were all great. It's like they gave me a great response. What about you? I was having fifth standards. They were a little bit like naughty, but still good. Okay, thank you. How the teachers are struggling with us, and what difficulty they are having while taking the classes. That it is a really effort put by them in teaching us that wearing sari, walking with it, standing all the time. It was really a great effort done by the teachers in this way. So I appreciate them really well.
and I'll give a big salute to them. Love you all. Happy Teachers Day. Thank you. Thank you. First of all, let me say a very happy Teachers' Day to all our beloved teachers. Let's unfurl the celebrations of this auspicious day with the prayer of our school call. Welcome speech. It is my honor and privilege to welcome our respected brother, Dr. Jackson James, Vice Principal Ms. Lena Joseph, Bursar Reverend Father George Robinson, and all our esteemed teachers on this very special occasion of Teachers' Day. On this day, we celebrate the invaluable role that teachers play in shaping the lives of students like us. Teachers are the guiding lights who help us navigate the journey of learning and growth. They are the pillars of our education system, imparting knowledge, instilling values, and empowering us to reach our fullest potential. Reverend Father, we are truly grateful for your missionary commitment to providing us with an exceptional learning environment. Under your guidance, Here comes a pair of vibrant girls with a scintillating dance. now our dear Principal, Reverend Father Dr. Jackson James, will enlighten us with the Teachers' Day message. On this wonderful day, I wish to express my sincere gratitude to each and every one of you, because all of you are doing a very wonderful job. I know. I appreciate your efforts that you take. All the efforts that you are putting in to bring up the children community here in this campus. And as we all know, this is my third year in Lyceum. Shah of First D is here to recite a poem. Thank you.
loop. Now, let's enjoy a fantastic dance by our Rajeshwari Miss and Benziga sir. Ready to take us to a beautiful world of rhythm with a melodious song. കണ്ണിലും കണ്ണൽ
us with a vibrant dance. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നന്ദി പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തമായ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു നന്ദി പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല നമ്മൾ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നമുക്ക് അച്ഛനെ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ രാവിലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ അധ്യാപകരെല്ലാം കാണുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പനിയും കൊടുക്കുകയും കുടുംബമായി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അടുത്ത ദിവസം അച്ഛൻ അവരെ കാണാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഊർജ്ജത എന്തും അച്ഛൻ ഉണ്ടാകത്തെ. അപ്പോൾ അച്ഛന് ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈനാമസ് നമ്മളെ നമുക്കറിയാം, KG-യിലായാലും പ്ലസ് 2-ലായാലും ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും ടീച്ചർമാർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പാവമുള്ളൊരു മിസ്സിനത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആ കത്തുകൾ പോന്നു പോകുന്നു. അത്തരത്തിൽ ആരെന്ത് കഥ പറഞ്ഞാലും അത്ര സീരിയസ് ആയി തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും ശരിയാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തു. രാവിലെ ഒരു 9-9 കാലാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതുവഴി നടന്നു പോയാൽ നമ്മൾ അത്രയും പേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജോയിച്ചായിട്ട് നടന്നു പേടിയില്ല. എന്നെ നോക്കല്ലേ, എൻ്റെ അടുത്ത് വരല്ലേ, എന്നെ നോക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഒന്നാമത് പീരീഡ് ആരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പെണ്ണ് നമ്മളേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോയി സബ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഹായിക്കും നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, രാവിലെ കുട്ടി കുളിച്ചൊരുങ്ങി അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള ഡ്രൈവർമാരെയും അതിന് സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെയെല്ലാം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കൂളായി മാറും. നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ചോക്കുമായി വരുമ്പോൾ ആ സ്കൂൾ വൃത്തിയായി അവിടെ തൂത്ത് വൃത്തിയായി ഡെസ്കും ബെഞ്ചും എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആൻറ്റിമാരെയും നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർമാർ കൂടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലാബായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ചിന്തമൊഴി, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ ചിന്തമൊഴി എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഒരാളെ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെന്നും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ സമ്മാനം കൊടുത്ത് എന്തായാലും പറഞ്ഞ് പ്രസാദച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത വട്ടമെങ്കിലും എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും 5 ഓരോ മാല വെച്ചു. അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കം കാരണം ഒരു കുക്കറാണ് അടുത്ത
അപ്പോൾ സ്വർണ്ണമാല പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം